विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्रीमती एम.एस. लखाणी कन्या विद्यालय में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 10 विषय गुजराती में काव्य नंबर 5 से एनो अभ्यास करवा तरफ जई रह्या छीए। त्यारे बाळको ए आपणे 1 થી 4 पाठ से ए सुपेरे ए संपन्न कर्या छे, करी चूक्या छीए अभ्यास। तमे पण सारी रीते भण्या छो एवी हूँ ख्याल आशा राखूँ छूँ। अने आजे आपणे काव्य नंबर जे 5 छे एनो अभ्यास करवा जई रह्या छीए। तो आप शांतिथी सांभळशो। काव्य 1 भण्या हता, त्यारबाद काव्य 3 अने हवे काव्य 5। वच्चे पाठ आपणे भण्या 2 अने 4 जे रेसनो घोड़ो अने भूली गया पछी। तो आजे जे आपणे काव्य भणवानुं छे ते खूब ज सरस काव्य जे तमारा माथी तमारो ज पर्याय तमारी ज वात कहेवानी आज ए समय अने तक छे त्यारे दीकरी काव्य जे छे तमे ए काव्य आपणे नी वात करी रह्या छीए। दीकरी काव्य ना कवि छे अशोक चावड़ा। एनुं उपनाम छे बेदिल। जन्म ए बेदिलनो 23/8/1978 में जन्म थयेलो छे। थोड़ोक आपणे ए अशोक चावड़ानो ए परिचय प्रारंभिक परिचय लईए तो अशोक पीतांबर चावड़ानुं वतन झालावाड़ एटले के सुरेन्द्र जिल्लानुं मनडासर गाम हतुं। झालावाड़ना हाल गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में तेओ मददनीश रजिस्ट्रार तरीके ए सेवाओ आपी चूक्या छे। बेदिल ए रजिस्ट्रार तरीके आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में छे। एमनुं गुजरातनी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मनडासर एनुं गाम छे, सुरेन्द्रनगर जिल्लानुं। एमणे शुं लख्युं छे एमनी वात करीए तो एनुं साहित्य जे छे कवन एमां जोईए तो पगला तळाव में, पगरव तळाव में, पगला तळाव में एमना 2 गजल संग्रहो छे। डाळखीथी साव छूटा, डाळखीथी साव छूटा प्रतिबद्ध एक कवितानो काव्यनो संग्रह आप्यो छे भाई अशोकभाई चावड़ाए। आ उपरांत साहित्य अकादमी दिल्लीनो युवा पुरस्कार एमने प्राप्त थई चूक्यो छे, एटले के एनुं इनाम दिल्ली साहित्य अकादमीनुं मेळव्युं छे अशोकभाई चावड़ाए। तेमज गुजरात साहित्य अकादमीना युवा गौरव पुरस्कारथी एटले के 2 युवा पुरस्कारो एमने मळी चूक्या छे। एक साहित्य अकादमी दिल्लीनो अने बीजो गुजरात साहित्य अकादमी युवा गौरव पुरस्कार। आम तथा अन्य पुरस्कारोथी तेओ ए सन्मानित थई चूक्या छे। एवा अशोक चावड़ा एटले उर्फे एनुं उपनाम कहीए तो बेदिल। उपनाम पूछे तखल्लुस पूछे तो याद राखवानुं छे बेदिल। एने उपनाम पण कही शकाय। एनुं साहित्य काव्य संग्रह एनुं काव्य लखवा माटेनुं एनुं साहित्य लखवा माटेनुं जो नाम होय साहित्य क्षेत्रे तो ए बेदिल छे। एनुं तखल्लुस पूछे, उपनाम पूछे तो आ याद तमारे राखवानुं छे बेदिल एटले के अशोकभाई चावड़ा। तो आ अशोक चावड़ाना काव्य जे छे ए पगरव तळाव जे कहेवाय के पगला तळाव में एनी जेम ए पगरव तळावमांथी आ काव्य पगरव तळावमांथी आ काव्य लीधुं छे। पगरव एटले आपणे जोईए के भाई पगलानो जे अवाज, पगरव एटले आपणा पगलानो अवाज थाय, आपणा पगलानो अवाज थाय एटले पगरव शब्द कहेवाय। पगरव एटले आपणा जे पगला चाल्या होय एनो जे अवाज आवे एने पगरव कहेवाय। अने पगरव तळावमां आपणा पगलानो अवाज तळावमां आव्यो ए शब्दने कहेवाय पगरव। एटले नाम एमनुं छे गजल संग्रहनुं पगरव तळावमां। तो आ रीते दीकरी नामनुं काव्य अशोकभाઈએ लखेलुं छे। आ काव्य गजल स्वरूप छे। गजल आपणे जोईए छे के इश्के हकीकी, इश्के मिजाजी अने कहेवाय के प्रकृति विशेनी प्रणय, प्रेम अने प्रकृति विषे 3 स्वरूपो छे गजल में खास करीने होय। इश्के हकीकी, इश्के मिजाजी अने प्रकृति आ 3 विषयनी गजलों वधारे लखाती होय छे। मुख्य 3 विषय पछी अदम टंकारवी होय, चीनू मोदी होय, रमेश पारेख होय, कोईपण गजलकार श्रेष्ठ गजलकारो जे थई गया
એમાંના આ બધાય ગઝલકારો જે મેં તમને કીધા, રમેશ પારેખ, અદમ ટંકારવી, ચીનુ મોદી, તો આ બધાએ એ વિષય ઉપર એ ગઝલો લખી છે, ઇશ્કે હકીકી, ઇશ્કે મિજાજી અને પ્રકૃતિ. તો આ જે કાંઈ વાત છે એ કહેવાય કે વાહલનો દરિયો દીકરી વિશેની વાત છે. દીકરી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ દીકરી એ તો મંગલતાનું એક પ્રતીક છે. વાલનો એ દરિયો છે, દીકરી લક્ષ્મી છે. અને દીકરી વિશે કવિઓએ ઘણું બધું દીકરી વિશે કીધું છે. દરેક બાપને દીકરી એ ખૂબ વાલી હોય છે. વાલનો દરિયો છે દીકરી માટે તો કવિઓએ, લેખકોએ ઘણું બધું એ વાર્તાઓ, લેખકોએ, કવિઓએ, સાહિત્ય કાવ્યો લખેલા છે. એવું એક દીકરી નામનું કાવ્ય, આ પગરવ તળાવ એનો આધાર ગ્રંથ, પગરવ તળાવમાં આધાર ગ્રંથ છે. સાહિત્ય પ્રકાર એ ગઝલ, કવિ એના અશોક ચાવડા બેદિલ અને કાવ્ય છે દીકરી. એટલું યાદ રાખવાનું છે. આ સાહિત્ય સ્વરૂપ, એનો આધાર ગ્રંથ, એના કવિ એટલે કે ગઝલકાર અને કૃતિનું નામ. જ્યારે 5 માર્કનો 4 માર્કનો જે સવિસ્તાર ઉત્તર પૂછાય છે બેટા, ત્યારે એમાં આપણે આ બધું લખવાનું છે. એટલે ખાસ આ 4 બાબત યાદ રાખજો. મેં તમને કીધી એમ સાહિત્ય પ્રકાર, આધાર ગ્રંથ, કવિનું નામ અને કૃતિનું નામ, અર્થાત કવિનું તખલ્લુસ, ઉપનામ. દાય તોય દીકરી એને રાખીને કામ કરા, પણ સરપના સંઘરા કોઈ ન કરે કિશનિયા. કિશન નામના કવિ થઈ ગયા, એને એમ લખ્યું છે કે દાય તોય દીકરી રાખીને કામ કરા, પણ સર્પના સંઘરા કોઈ પછી ન કરે કિશનિયા. એ દીકરી તો સર્પનો ભારો કહેવાય. એ દીકરી ગમે એવી ડાય હોય તો પણ એ દીકરીને ઘરે રખાતી નથી. એ તો સાસરિયામાં જ સારી લાગે. એ તો કહેવાય કે સાસરે જ સારી લાગે છે. ગમે એવી ડાય હોય પણ એ પછી એની ઉંમર થાય એ પછી એને કહેવાય કે સાસરે વળાવી દેવી જોઈએ. દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય, દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય. આવા ઘણા બધાય કાળજા કેરો કટકો રે મારો ગાંઠથી છૂટી જાય. આંબલે પીપળી રોજ આજે ડાળ બોલાવે, એકવાર હામું બેનલબા એકવાર તો હામું જો. એ આંબલે પીપળી ડાળ બોલાવે તું એકવાર હામું જો. એટલે કે એ જે ગામ, જે વૃક્ષ, જે નદી કિનારે, જે કહેવાય કે જીવનમાં પોતે 18-18, 20-20 વર્ષ સુધી પોતાના બતાના બાપ દાદાને ત્યાં રહી હોય અને કહેવાય કે એક ઉનામાં નાય હોય, જે કહેવાય વૃક્ષ ઉપર ચડી હોય, અને એ જ્યારે દીકરીનો વિદાયનો પ્રસંગ આવે અને દીકરી જ્યારે સાસરીએ જાય છે ત્યારે એ કહેવાય કે એના ગામ, એના વૃક્ષો, એની નદી, એના પહાડ, એની પ્રકૃતિ, એ કહેવાય કે દીકરીને એક એમ કહે છે કવિદાદની કલમ. કવિદાદ નામનો અમારો કવિ છે. હિરણ હલકાળી જોબન વાળી નદી રૂપાળી નકરાળી, ડુંગરથી દડતી ઘાટ ઉતરતી પડતી ખડતી આંકડતી, કિલકારા કરતી જાય ગરજતી જોરાળી, હિરણ હલકાળી જોબન વાળી નદી રૂપાળી નકરાળી જી. એ કવિદાદદાન પ્રતાપદાન ગઢવી એટલે કે કવિદાદ, એણે લખેલી એ દીકરી વિશેના ઘણા બધા કાળજા કેરો કટકો જે એણે લખેલું છે. કાળજા કેરો કટકો રે મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો, આજ હૈયા કેરો હાર મારો ગાંઠથી. એ દીકરી વિશે ઘણું બધું લખ્યું છે, પણ એટલી ઘણી વાતો આપણે બધી કરવી નથી. પણ આ તો આપણે એ ગઝલ કાવ્ય સ્વરૂપની જ વાત કરવી છે. આમાં જે દીકરી એની મારે વાત કરવી છે. અને ત્યારે વાહલનો દરિયો એવી દીકરીના ગૌરવભર્યા સ્થાન અને માનની સંવેદનાનું આલેખન થયું છે. જાણે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી જોવા મળે. સ્વર્ગની એક એક દેવી છે ને એની અંદર દીકરી જોવા મળે છે. આપણે જનાર્દન હેગડે નામના એક કવિ થઈ ગયા ને સંસ્કૃત, એણે એમ કીધું છે કે ભારતની દરેક સ્ત્રી છે ને એની અંદર જગદંબા સીતાજી છે, અને ભારતના દરેક બાળક છે ને એ શ્રી રામ સ્વરૂપ છે. દરેક દીકરી છે એ સીતાનું સ્વરૂપ છે, અને દરેક બાળકમાં એ રામ દેખાય છે. અને દીવાની જ્યોત છે ને એ પણ શત્રુ પરક છે. દીવાની જ્યોતમાં પણ જાણે કે શત્રુનું હિત વિચારે છે. ભારતની ભૂમિ એ કહેવાય છે કે અહીંની ભૂમિ ધરતી છે ને એ પણ કહેવાય છે કે એક રત્ન, એ ભારતની ભૂમિ પણ એક કહેવાય છે કે રત્ન સમાન. એવી આ ભારતીય ભૂમિની વંદુ તન માવડી ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી. એવી સૌરાષ્ટ્રની ધરતી
એ ગિરનારની ગોદ એવા સાધુ સંતોની આ ધરતી, ધીંગી ધરા, સંતોની ભૂમિ, ત્યાગ અને બલિદાનની આ સૌરાષ્ટ્રની કહેવાય કે ધરતી છે. અને એ ધરતીમાં આવા અનેક મહાપુરુષો, સંતો પોતાની વાણી કહી ગયા અને જે કાંઈ લખી ગયા છે અને આપણને એ કહેવાય છે કે કાંઈક બોધ, ઉપદેશ અને વાતો કહી ગયા છે. એવી જગદંબાઓ નારી સ્વરૂપ સીતા, સાવિત્રી, શાંતિબેન, જીજાબાઈ, લક્ષ્મીબાઈ, અહલ્યાબાઈ, લોપામુદ્રા, કેટલી નારી રત્નો હું તમને વાત કરું કે આ બધા જ એ કહેવાય કે સીતા હોય, સાવિત્રી હોય, ચાંદબેબી હોય, જીજાબાઈ હોય, લક્ષ્મીબાઈ હોય, મંદોદરી હોય, અહલ્યા હોય, તો આવા અનેક નારી રત્નોની ખાણ. યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજન્તે રમંતે તત્ર દેવતા, હા, યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજન્તે તત્ર સર્વ ક્રિયા વિફલા ભવંતી. જ્યાં નારીની પૂજા થાય છે ને, સ્ત્રીની પૂજા થાય છે ને, ત્યાં કહેવાય કે દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. પણ જ્યાં સ્ત્રીની પૂજા થતી નથી ને, એટલે કે સન્માન થતું નથી ને, ત્યાં બધી ક્રિયાઓ નિષ્ફળ જાય છે. એવું જગદંબાનું સ્વરૂપ છે, દેવી સ્વરૂપ છે, માનું સ્વરૂપ છે. દરેક દીકરી એક માનું સ્વરૂપ છે અને એમાં આપણે મા જોવી જોઈએ, જગદંબા જોવી જોઈએ. કારણ કે દરેક દેવી એ કહેવાય કે સીતાનું સ્વરૂપ છે. ભારતનું આ દરેક પુરુષો બાળક છે એમાં રામ છે અને સ્ત્રીઓ દરેક જગદંબા એ સીતાનું સ્વરૂપ છે. ભારતની આ ભૂમિ એવી ધન્ય છે. તો એ જે વાત આપણે કરતા હતા, દીકરી તો સ્નેહનું ઝરણું છે, પ્રેમનું ઝરણું છે, તેની હાજરી છે સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. દીકરીની હાજરી છે ને એ આપણને સ્નેહ ને સુગંધ અને શીતળતા, ઠંડક અને સુગંધ, સોડમ ફોરમ જેની હોય ફટકેલી એને એક દી ભાઈ ચૂલે ચડવું પડે, પણ આવડ હોય હલબેલી એને પછી કોઈ ન પૂછે કાગડા. ફોરમ હોય ફટકેલી એને એક દી ચૂલે ચડવું પડે. જેની ફોરમ સુગંધ ફટકેલી હોય ને એને એક દી ચૂલે ચડવું પડે બાપ. પણ જેની આવડ હોય હલબેલી એને કોઈ ન પૂછે કાગડા. આવડ છે, આવડના ઝાડને આવડને કોઈ ન લઈ જાય. આવડ હોય હલબેલી એને કોઈ ન પૂછે કાગડા. જેની ફોરમ, જેની સુગંધ હોય એને લોકો લઈ જશે. સુગંધની કિંમત છે, આવી સુગંધની કિંમત છે. નથી મફતમાં મળતા મોંઘા મૂળ ચૂકવવા પડતા, નથી મફતમાં મળતા છાશ માખણને છેવટે ઘી. એની હાલત હલકી સળગી હોય પણ કદી એ કાળા ન હોય પછી દૂધ ઉજળિયા કાગડા. હે જ કદી એ કાળા ન હોય છાશ માખણને છેવટે ઘી. તમે છાશ સફેદ દૂધની અંદર છાશ નાખો તો એની કિંમત વધે પણ રંગ ન બદલે. દૂધમાંથી છાશ થઈ જાય, છાશ પછી એમાંથી દહીં થાય, કિંમત વધે પણ રંગ ન બદલે. સફેદ દૂધમાંથી છાશમાંથી માખણ, માખણમાંથી દહીં, દહીં નવનીતમ માખણ અને એમાંથી ઘી. સ્વરૂપ બદલાય, કિંમત વધે પણ રંગ ન બદલે. સફેદ છાશ માખણ અને દૂધ છેવટે ઘી. એની હાલત સળગી હોય પણ કદી એ કાળા ન હોય દૂધ ઉજળિયા કાગડા. એ ક્યારેય કાળા હોતા નથી. એમ છાશ માખણને છેવટે ઘી, દૂધ એની હાલત સળગી હોય પણ કદી કાળા ન હોય. એવી એ દીકરીની વાત મારે કરવી છે. હાજરી સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. ખડકમાંથી શિલ્પ કોતરાય એમ મા બાપ દીકરીને ઉછરે છે. ખડક કે પથ્થરમાંથી શિલ્પ કંડારવામાં આવે ને, કંડારવાનું હોય ને, કોઈ શિલ્પીકાર છે એક મોટા પથ્થરમાંથી એક શિલ્પ કોતરે, એમ કહેવાય છે કે મા બાપ દીકરીનું જતન, એનું લાલન પાલન, એનું ઉછેર, એનું સંવર્ધન કરે છે. અને એક દીકરીને કહેવાય કે રામાયણ અને મહાભારત, એને રામાયણ અને ભગવદ્ ગીતાના પાઠ પઢાવી અને જેવાય કે દીકરીને એ મોટી કરે છે. નિજ પદ સોતે બાલપાલન અમે રઘુનાથ કે ગાયન ગાવતી હતી, કે જ્ઞાન ગીતા સમજાવતી હતી, ભાઈ મોતકા ભાવ ઝુલાવતી હતી, ઘર ગમિકાથી પછી રણકાલિકાથી સો હિન્દ કી રાજપૂતાની હતી. રવિરાજ ઘરે દરબાર કરે, ઘર બાર કરી ધમકાવતી હતી, ગીતકાર ચુનાવતી, જિંદગી મેં ફેરનાથ કા હિન્દ બોલાવતી હતી. એવી દીકરીનો ઉછેર. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઘણી બધી વાતો હવે આગળ નથી કરવી, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રતીકો દ્વારા આવી દીકરીનું વ્યક્તિત્વ પ્રગટ થયું છે. મોટી થયા પછી સમજની દીકરી બાપને હાથ દે છે. હાથ દે એટલે કે એને સહાયભૂત થવું. હાથ દેવો એ રૂઢિપ્રયોગ પૂછાશે બાળકો, યાદ રાખજો. હાથ દેવો એટલે એને હૂંફ આપવી, સહારો આપવો, સહાયભૂત થવું, મદદ, હેલ્પફુલ, મદદ કરવી.
નાજુક એવું ચિત્ર યાદગાર છે. દીકરીની વિદાય પછી ભીની થતી પાપણમાં દરેક વખતે દીકરી પ્રત્યક્ષ થાય છે. દીકરીની વિદાય એ કહેવાય કે એટલો મોટો બાપ હોય એ ક્યારે રડ્યો ન હોય, કહેવાય કે મરદ મૂછાળો બાપ હોય અને ક્યારે રડ્યો ન હોય, પણ એક વખત એ મરદ મૂછાળો બાપ રડે છે. ક્યારે કે એક વાલસોઈ પોતાની દીકરીની વિદાય પ્રસંગે મરદ બાપને પણ રડવું આવે છે. કારણ કે 18-18, 20-20 વર્ષ સુધી જેના બાપના આંગણે મોટી થઈ હોય, ઉછરી હોય, અને જ્યારે એને એકવાર છોડવાનો વખત આવે ને દીકરીને, ત્યારે એ રડે છે અને બાપ રડતો રૂડો લાગે છે. પિતાની નજરે આલેખાયેલો દીકરીનું વત્સલ અને મધુર વ્યક્તિત્વ છે. દીકરીના વ્યક્તિત્વની મહત્તમ ઘણું બધું માતા પિતાના મનોભાવોને ગઝલમાં સુંદર એ વાણી વાચા આપવામાં આવી છે. જોઈએ આપણે એનું પઠન કરીએ. દીકરી. સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી. સ્વર્ગની એક એક દેવી જે છે એની ઝલકમાં કહેવાય છે કે મને દીકરી દેખાય છે. જેવો આપણો વિચાર હોય ને એ તરત આપણને દેખાય આવે. સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં, એની ઝલકમાં કહેવાય છે કે મને દીકરી દેખાય છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. એ સુખડ હોય, ચંદન હોય, સુખડ ચંદન તો એ અને કુમકુમ તિલક હોય, તિલકમાં પણ દીકરી દેખાય છે. ચોખા, કંકુના ચોખાનો જે ચાંદલો કરી એમાં પણ એ કહેવાય કે દીકરી દેખાય છે. ચોખાની સાથે કોની સાથે તમે રહ્યો ને એની કિંમત છે. ચોખા એ મગની સાથે ભળે ને તો એ ખીચડી બની જાય, પણ ચોખા કંકુની સાથે ભળે ને તો એ ચાંદલો થઈ જાય. જુઓ તમે, કોની સાથે રહેવું ને એનું મહત્ત્વ છે. એ ચોખા મગની સાથે ભળે તો ખીચડી બની જાય, પણ કંકુની સાથે ભળે તો એ ચાંદલો થઈ જાય. જેની સાથે રહ્યો અને કિંમત વધે છે. એટલે કે છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમ તિલક ના દીકરી. સુખડ હોય, ચંદન હોય, એ ચંદનમાં પણ કહેવાય કે દીકરી દેખાય છે. ચંદન એ હંમેશા આપણને શીતળતા આપે છે. એવું ચંદનનું વૃક્ષ સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું જ આ પરિણામ છે. દીકરીને જોતાં જ એ કહેવાય કે સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે છે. એવી દીકરી છે. એને જોતાં જ કહેવાય સ્નેહનું. કોઈ બાપ છે એ કામેથી, ધંધેથી, નોકરીએથી, કાંઈ પણ એ જોબથી, વેપાર કરી અને ઘરે આવે ને તો દીકરી કહે પિતાજી તમને હું ચા બનાવી દઉં, તમને શરબત કરી દઉં, તમને નાસ્તો કરી દઉં, તમને જમવાનું આપું. આ રીતે દીકરી પોતાના પિતાને સહાયભૂત થાય છે. પોતાના પિતા પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ વાલ દેખાડે છે. અને દીકરો એ કહેવાય છે કાંઈ એ કરી આપતો નથી ને એમ કહે છે કે પિતાજી હું ગળું દબાવી દઉં. આ દીકરો આવી રીતે દીકરીને દીકરામાં એટલો ફરક છે, અંતર છે. એટલે કે દીકરી એટલું સારું કરે છે. જો કે દીકરો પણ સહાયભૂત થતો હોય છે, પણ દીકરી જેટલું કોઈ એને વહાલું મદદ કરી શકે એવું જો કાંઈ પાત્ર હોય તો એ છે દીકરી. સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું જ આ પરિણામ છે. કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. કોઈ શિલ્પીકાર છે એ સરસ મજાનું પથ્થરમાંથી એક સરસ મજાની મૂર્તિ જેમ કંડારે ને એ મા બાપ એ પોતાની દીકરીની જાણે કે મૂર્તિ કંડારે છે. કે પોતાની દીકરીને એવા સંસ્કારના પાન પીવડાવે, એવા અભ્યાસ, પોતાના રીત રિવાજ, રહેણી કહેણી, ભાષા બોલી, પહેરવેશ, પોતાના કહેવાય છે કે પોતાના કુળને સાજે, પોતાના ઘરને, પોતાના કુટુંબને, પોતાના સમાજને સાજે ને એવા રીતભાત, રહેણી કહેણીના નિયમો અને એને સંસ્કાર આપે છે. કોતરે છે વર્ષોથી ખડકમાં એ દીકરી. લાજ મર્યાદા અને શરમ. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ એ કહેવાય કે લાજ અને મર્યાદાની કોમ, લાજ અને મર્યાદામાં જીવતી આપણી જે કોમ છે. કાઠી આહિર, કોયલ આહિર, વંકા ખડગના લોગને યુદ્ધ ભૂમિમાં વાગતા નીતિજા વિજય ડંકા, એવી આ ભારતીય ભોમ એટલે કે લાજ મર્યાદા અને ઘૂંઘટામાં એ જીવતી આ આપણી કોમ કાઠીવરણ. ત્યારે લાજ મર્યાદા અને શરમમાં જીવતી આ દીકરી છે. ગૌરી વ્રતોની હારમાં, ગૌરી વ્રતો
એટલે કે પોતે જે કાંઈ વ્રત મોળાકત જે છે એ બધાય આ વ્રતની વાત છે. ગૌરી પૂજવાના જે વ્રત આવે છે બહેનોના, જે મોળાકત ને જયા પાર્વતી, આ બધા વ્રતો બહેનોના વધારે તમને માહિતી હોય જ ત્યાં બહેનોના વ્રતમાં. તો લાજ મર્યાદા અને શરમ અને ગૌરી વ્રતની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. લાજ અને મર્યાદામાં રહેતી આ દીકરી જે છે પોતાના પિતા, પોતાના કુટુંબ, પોતાના ભાઈ, કાકા, દાદા, પિતા, માતા, કાકી, આ જે કાંઈ આખો કુટુંબનો સહિયારો મળ્યો છે, સંગ મળ્યો છે, અને એ સંગમાં કહેવાય કે દીકરી જ્યારે ઉછરે છે ને એ ફડકમાં ઉછરે છે. ફડક એટલે ચિંતામાં. પોતાનાથી કાંઈ ભૂલ થશે, કોઈને પોતે કંઈ કહેવાઈ જશે, પોતે કેમ રહેવું છે, કેમ પોતે ઘરમાં રહે છે, ક્યાં જાય છે, આ રીતે પોતે કહેવાય કે પોતાના સમાજની, પોતાના પિતાની પ્રતિષ્ઠા અને આબરૂને કહેવાય કે સાચવી જે પોતે જીવન વિતાવે છે ને એ દીકરી છે. દીકરી અને દીકરામાં એટલો ફરક છે કે દીકરો તો એક જ કુળને તારે છે, એક જ કુળનો દીવો પ્રગટાવે છે, જ્યારે દીકરી છે ને એ બે કુળને તારે છે. બે નહીં, આમ તો 3 કુળને તારે છે. એ કહેવાય છે કે પિતાજીનું કુળ, સાસરે જઈને એના પતિનું કુળ, અને મોસાળમાં પોતાને કહેવાય મોસાળનું કુળ. આવી રીતે 3 જગ્યાએ દીવા પ્રગટાવતા રાખે ને એને દીકરી કહેવાય. દીકરા નામનો સૂર્ય આથમી જાય છે. દીકરા નામનો, કારણ કે જેનો જન્મ થાય ને ત્યાં જેનું મૃત્યુ થાય એ દીકરો. પણ દીકરીનો જન્મ જુદો અને એનું મૃત્યુ જુદું. દીકરીનો શમશાન જુદા હોય છે. જ્યાં જન્મ થાય છે ત્યાં શમશાન નથી દીકરીનો. દીકરાનો જન્મ થાય ત્યાં એનું મૃત્યુ થાય. પણ દીકરી નામનો સૂર્ય ઉગે છે ને એ દીકરી નામનું સૂર્ય ક્યારેય આથમતો નથી. દીકરી નામનો સૂર્ય આથમતો જ નથી. એ તો બીજા ઘણા બધા સૂર્યોને ઉગતા કરે છે. બીજા સૂર્યોને, બીજા કુટુંબના સૂર્યોને એ ઉગતા કરે છે. એ કહેવાય છે ઉદય કરે છે. બીજા સૂર્યને ઉદય કરે છે ને એને દીકરી કહેવાય. બીજાના ઘરે જઈ અને પારકાના પોતાના કરે છે એને દીકરી છે. એટલે દીકરી નામનો સૂર્ય ક્યારેય અસ્ત થતો નથી. એ તો હંમેશા ઓલવેઝ હંમેશા એ ઉગતો જ રહેશે, ઉદય જ પામતો રહેશે. એ દીકરી છે. એટલે બે હાથમાં કહેવાય કે બે હાથમાં જે પોતે એક પોતાના પિતાની અને બીજી બાજુ પોતાના પતિની, એ કહેવાય કે સાસરિયાવાડની, એ બંને બાજુની આબરૂને સાચવે છે. એ કોઈ પાત્ર હોય તો એ છે દીકરી. લાજ મર્યાદા અને શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. ઉછરે છે જતન, લાલન, પાલન એનું જે થાય છે એ ફડકમાં, ચિંતામાં, ફાળ ને ફડકો ને ફાળ ને ફડકો. તો એવી રીતે ઉછરે છે એ છે દીકરી. એટલે દીકરી માટે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે. દીકરી જે જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે એના શમશાન જુદા છે. એક જ એવી પાત્ર દીકરી કે જેના શમશાન જુદા હોય છે. એ કહેવાય છે કે અસ્ત થતી નથી. એ તો બીજાના સૂર્યોને ઉગતા કરે છે. એનું નામ છે દીકરી. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે એ હાથ દે. જે શિર એટલે મસ્તક. પિતાજી એમ કહે છે કે જેના મસ્તક પર હંમેશા હાથ ફેરવતો એટલે આશીષ આપવા અથવા એને આશીર્વાદ આપવા, એની કાળજી લેવી. બેટા આવો રૂઢિપ્રયોગ થાય. આજે જે કંઈ કાવ્ય ભણાવવું છે એ તમારા માટે જ, તમારો જ વિષય છે. તમારો જ વિષય છે. દીકરી જ નામ છે અને દીકરીઓને ભણાવવાનું છે. અઘરી છે મારે આ પરીક્ષા. જેના ભણાવવાનું છે એનો જ આ વિષય છે દીકરી. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે હાથ દે. હવે હાથ દે. જેને હું હાથે મસ્તક ઉપર જેને આશીષ આપતો એ હવે મને હાથ દેશે. વિચાર કરો, એ હાથ દે એટલે કે મને હૂંફ આપે છે, મને સહારો આપે છે, મને હેલ્પફુલ, મને મદદ કરે છે. જેને હું પહેલાં આશીષ આપતો ને એ જ મને હવે હૂંફ આપે છે, મને સહાનુભૂતિ આપે છે. આવો અર્થ થાય.
સહારો આપવો, હાથ દેવો એટલે સહારો આપવો અથવા ઊંફ આપવી. નોંધતા રહેજો બાળકો. રૂઢિપ્રયોગ માથે હાથ ફેરવો એટલે આશીષ આપવા અથવા આશીર્વાદ આપવા કે કાળજી લેવી. આવા બધા રૂઢિપ્રયોગ થાય છે. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે હાથ દે વિસ્તરે છે એમ સમજણમાં એ ફલકમાં દીકરી. ફલક એટલે વિસ્તાર. જે આપણે બે શબ્દો આવી ગયા યાદ રાખજો, ફલક અને ફળક. ફળક એટલે ચિંતા અને ફલક એટલે વિસ્તાર. જો આ જોડણીના અર્થભેદમાં શબ્દ પૂછાઈ જાય છે, બંનેના અર્થ જુદા, શબ્દ એક સરખો જ લાગે તમને એક સરખો, ફળક અને ફલક. ફલક એટલે વિસ્તાર, વ્યાપ, અને ફળક એટલે ચિંતા. બંને શબ્દ સરખા લાગે પણ અર્થ બંનેના અલગ છે. જોડણી ભેદ, જોડણીના અર્થભેદમાં યાદ રાખજો, ફળક એટલે ચિંતા અને ફલક એટલે વિસ્તાર. ફળકમાં અને ફલકમાં બંનેમાં ડિફરન્સ છે અર્થમાં, શબ્દમાં. એ ખાસ યાદ રાખજો. બંને એક જ કાવ્યમાં આવે છે અને બંને કહેવાય છે કે એ બે પંક્તિઓની અંદર જ એ રહેલા છે. ત્રીજે ને ચોથે એ શેરમાં જ બંને રહેલા છે. જેને શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે હાથ દે, જેને હું કાળજી લેતો, જેને કહેવાય આશીર્વાદ આપતો, એ મને ઊંફ આપે છે. વિસ્તરે છે એમ સમજણમાં ફલકમાં દીકરી. અને આવી જ રીતે એ વિસ્તારમાં એ વિસ્તરે એટલે કે એનો વિકાસ થાય, ડેવલપ થાય. સમજણના વિસ્તારમાં એ દીકરી કહેવાય કે ઉછરે છે. વિસ્તરે, વિસ્તરે એટલે એનો ઉછેર થવો. આ સમજણમાં એ દીકરી કહેવાય કે મોટી થાય છે. વિસ્તરે છે સમજણના ફલકમાં એ વિસ્તારમાં દીકરી. પહેલાં હું હાથ દેતો અને હવે હાથ દે. સમય સમય બલવાન નહીં પુરુષ બલવાન, કાબે અર્જુન લૂંટ્યો વહી ધનુષ વહી બાણ. સમય બદલાણ, પરિસ્થિતિ, સમય, સંજોગ કહેવાય કે કોઈના કાયમી એક સરખા રહેતા નથી. એ કહેવાય કે પોતે પહેલાં ઉછેર કરતા એ મોટી થઈ ગઈ અને પોતા પિતાની લાકડી બનીને રહે, પિતાજીને હૂંફ આપે એવી એ દીકરી છે. સૂર શરણાઈ ને સગા સંબંધીઓની ભીડમાં જોજો, એકનો એક શબ્દ સૂર શરણાઈ અને સગા સંબંધી. આ યાદ રાખજો. વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારમાં શબ્દ આ વાક્ય છે, પૂછાઈ જાય તો યાદ રાખવાનું. સૂર શરણાઈ ને સગા સંબંધી. સૂર શરણાઈ સગા સંબંધી શબ્દ એક જ સ. એકનો એક વર્ણ વારંવાર રિપીટ થાય ત્યારે એને વર્ણાનુપ્રાસ કે વર્ણ સગાય અલંકાર કહેવામાં આવે છે. સૂર શરણાઈ અને સગા સંબંધીઓની ભીડમાં હવે માનો કે દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે, એનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે અને હવે શૈશવ, બાળપણ, તરુણ અવસ્થા આમાંથી અને કહેવાય કે યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશી ચૂકી એ દીકરી જે છે એ યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશી ચૂકી અને પિતાજીને સગાઈ કરી નાખી અને એના લગ્ન થાય અને દીકરીને પરણાવે અને એનો વિદાયનો કરુણ માંગલિક લગ્ન પ્રસંગ જે છે, મંગલ એ માંગલિક એટલે મંગલ અને કરુણતાનો આ પ્રસંગ છે. એટલે કે દીકરીના લગ્ન એ માંડવો, મંડપ અને દીકરી એ કહેવાય કે મંગલિકતાનું એ પ્રતીક છે, કરુણ અને મંગલનું પ્રતીક છે. દીકરી સૂર શરણાઈને સગા સંબંધીઓની ભીડમાં દીકરીને જ્યારે પિતાજી વળાવે છે, મરદ મૂછાળો બાપ જે દીકરીને વળાવતો હોય ત્યારે એના સગા સંબંધી, સ્નેહીઓ, સાળવીઓ, માતા પિતા, મોસાળ, કુટુંબ, કબીલા આ બધાય કહેવાય છે એકઠા થયા હોય દીકરીને આશીર્વાદ આપવા માટે. અને ભીડ એટલે એના કહેવાય કે એ સગા સંબંધીઓની હાજરી, એને કહેવાય કે એનો એ લોકો, એના ઘરે આવેલા મહેમાનો, એ કહેવાય કે એના ઘરે આવેલા પોતાના સ્નેહીઓ, એની ભીડ છે મહેમાનોને માન દલ પર દલ દીધા જ નહીં, પણ આવા મહેમાનો જે છે એ મહેમાનોને માન દલ પર દલ દીધા જ નહીં, એવા એ મહેમાનો કહેવાય કે મહેમાનોને માન દેવા જોઈએ. તો એ મહેમાનોની ભીડ છે. રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં આ દીકરી. રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરીને વિદાય આપતા એ પિતાજી એ કહેવાય છે કે તેજસ્વીતાનું ઝલક એટલે કે શોભાનું જે આ પ્રતીક છે, દેવીની જે શોભા છે, દેવીની જે શોભા હતી એ દીકરી સ્વર્ગની, એવી દીકરીને કહેવાય
કે પોતે વિદાય આપે છે ને ત્યારે સગા સંબંધી સ્નેહીઓ, પિતાજી, કાકા, દાદા, કુટુંબ, કબીલા, સગા સ્નેહીઓ બધાની હાજરી છે અને એ દીકરીને વિદાય આપતા એ બાપ રડે છે, પણ રડતો એ બાપ રૂડો ખૂબ લાગે છે, કારણ કે એ ક્યારેય રડતો નથી, પણ જ્યારે દીકરીના લગ્ન પ્રસંગે એ રડે છે ને ત્યારે ખૂબ રૂડો લાગે છે. તો આવી રીતે એ આપણે દીકરી કાવ્ય જે છે એ પગરવ તળાવમાંથી લેવામાં આવેલું છે. આ વાત આપણે કરી. સમજ્યા તમે? ખૂબ શાંતિથી એ શાંતિથી સાંભળ્યું, સમજજો અને હવે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર પણ કરજો એવી હું ધારણા રાખું છું કે તમે આ જે દીકરી જે કાવ્ય, દીકરીના જે અહીં એક એક ગુણો આપ્યા છે ને એ ગુણો તમારામાં પણ ઉતરે. તમે પણ આ દીકરી કાવ્યના અશોક બેદિલના જે કાવ્ય છે ને એના એક એક ગુણોને જે ખડકમાંથી એ શિલ્પકાર જેમ પથ્થર કંડારે ને એમ તમારા માતા પિતા તમને કંડારી રહ્યા છે અને સારી એવી રીતે શિલ્પમાંથી કંડારવામાં આવે છે એમ હું ઈચ્છું છું. અને એ જે કંડારે છે ને એનું તમે સારી રીતે જતન, એનું પાલન, એના નિયમ, એની પરંપરા એ તમે નીતિ નિયમો પાળજો એવું હું ધારું છું, માનું છું કે તમે પણ આ દીકરીના જે ગુણો છે ને એ તમારામાં ઉતારજો, સંપૂર્ણપણે ગુણો ઉતારજો એવી હું આશા રાખું છું કે આ દીકરીના જે ગુણો છે એ તમારામાં પણ આવવા જોઈએ. અને તો જ આ દીકરી કાવ્ય ભણ્યા એ સાર્થક કહેવાશે, તો જ એ સાર્થક બને છે. આ અશોક ચાવડાનું બેદિલનું એ ખૂબ સરસ મજાનું ગઝલમાં રજૂ થયેલું આ કાવ્ય છે શેરમાં. તો આપણે આ રીતે એ કાવ્યનો અભ્યાસ કર્યો છે. મારે વારંવાર એકને એક વિનંતી છે, દીકરીઓને વધારે ભલામણ કરવાની ન હોય કે આ દીકરીના જે કાંઈ ગુણો છે ને એ તમારા બધાયમાં સુપેરે ખૂબ જ સરસ રીતે એ દીકરી શું છે એ મેં ઘણી બધી વાતો એ સાહિત્યિક ભાષા દ્વારા પણ મેં તમને આપી છે. એ સાહિત્યની અંદર પણ મેં તમને કીધી છે વાત, એ સમજાશો, જીવનમાં ઉતારજો તો જ આ કાવ્ય આપણે અભ્યાસ કર્યો સાર્થક ગણાશે. માત્ર લખી નાખીએ, સવાલ જવાબ આવડી જાય અને પરીક્ષામાં માર્ક્સ આવી જાય એના માટે અશોક ચાવડાએ કાવ્ય આપ્યું નથી કે મેં ભણાવ્યું નથી, પણ ગુણો આપણામાં ઉતરે ને એ મહત્ત્વનું છે. એ ગુણ, જ્ઞાન, શીલ અને કર્મ, આ ચાર બાબત, શીલેન, ગુણન, કર્મણા અને શ્રુતેન, આ ચાર બાબત છે કહેવાય છે કે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, આગળ વધવાનું છે. અને તો આ રીતે આપણે આ કાવ્ય પૂર્ણ કરીએ છીએ. શબ્દ સમજૂતી, સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા છે એ પણ તમે સારી રીતે તૈયાર કરજો, નોટબુકમાં લખજો. ત્યારબાદ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જે છે તેમજ રૂઢિપ્રયોગ જે આવ્યા એ મેં તમને કીધા છે. સ્વાધ્યાયમાં વિકલ્પોમાંથી લખો, 1-2 વાક્યના, પ્રશ્ન નંબર 2 1-2 વાક્યના અને સવિસ્તાર ઉત્તર જે છે 5-7 વાક્યમાં. એક જ સવાલ છે, દીકરીનો ઉછેર કેવી રીતે થવો જોઈએ. તો સમગ્ર કાવ્યનો જે સારાંશ છે, એનું હાર્દ તત્વ છે, એનું મર્મ છે, એનું જે આત્મા છે એ તમારે લખવાનું છે. એ એક એક શેરમાં આવા રીતે અંદર જે આપેલા છે એ દરેક એના શેરમાં એ તમારે એનું વર્ણન કરવાનું છે અને ત્યારે એનો ઉછેર કઈ રીતે થાય એ સવાલનો જવાબ પૂર્ણ થાય. તો જ્યારે 4 માર્કનો સવાલ બેટા આપણે લખીએ છીએ ત્યારે મેં તમને 4 બાબત કીધી છે: કર્તા, કૃતિ, આધાર ગ્રંથ, સાહિત્ય પ્રકાર. આ 4 બાબત યાદ રાખવાનું છે. કૃતિ દીકરી, કર્તા અશોક ચાવડા, પછી તખલ્લુસ બેદિલ, સાહિત્ય પ્રકાર ગઝલ અને છેલ્લે આધાર ગ્રંથ પગરવ તળાવમાંથી ગઝલ સંગ્રહ. બરાબર છે. તો આ રીતે તમારે એ લખવાનું છે. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે આ કાવ્ય આજે એ દીકરી પૂર્ણ કરીએ છીએ. બરાબર છે. ચાલો ફરી પાછા નવા ટૉપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.